Hi, I'm Biju S. Nair, former officer Food Corporation of India. Current affairs in പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. India, China to resume direct flights issue visas. That is the news, main news of Hindu newspaper today. Yesterday also I made some pointed reference to these discussions going on between India and China. India's foreign secretary is Vikram Misri. He is currently in China. He is holding extensive discussions with the external affairs ministry representatives of China. You can see a picture, Vikram Misri shaking hands with foreign minister of China, Wang Yi. So some important decisions were taken between India and China. Mainly the foremost decision is to start direct flight between India and China. After that Galwan incident, there were no direct flights between India and China. Not because of that Galwan incident, actually because of that COVID problem itself, India stopped the international flights at that time to all other countries. But after Galwan incident, India didn't resume that India-China direct flights. പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കോവിഡിന് ശേഷം അത് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ചൈനയായിട്ടുള്ള മാത്രം നമ്മൾ റെസ്യൂം ചെയ്തില്ല. ആൻഡ് മെയിൻ റീസൺ വാസ് ദ ഗാൽവൻ ഇൻസിഡന്റ്. ദെൻ ഈ വിസ പ്രോബ്ലം, ഡയറക്റ്റ് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള വിസ ഒരു റെജിമൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അതെല്ലാം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. സോ India and China is making substantial progress to ease the tension between these two countries. And the main point you should study is Kailas Manasarovar Yatra. Manasarovar pilgrimage. Manasarovar pilgrimage is a very important pilgrimage for Hindus in India, but that Manasarovar is in Tibet. Kailas Manasarovar is in Tibet. So Indians need Chinese visa to visit Kailas Manasarovar. That was also that visa issuing process was also halted during the Galwan crisis, and now India and China resolved that problem also. China decided to give these visas to visit Manasarovar. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ഈസ് Uttarakhand adopts Uniform Civil Code, launches portal. So Uttarakhand is the first state in India to implement Uniform Civil Code after independence. You all know that in our constitution, in directive principles, there is an article 44. In article 44, it has been written that India government should strive to implement Uniform Civil Code in India. And you all know what is Uniform Civil Code. The criminal code is same for all the religions in India, but civil code, the issues like marriage, divorce, then inheritance, all these things are being governed in a different manner in different religions. Uniform Civil Code means all religions should follow same rule. All religions should follow same rule for all these civil matters also. So Uttarakhand recently made Uniform Civil Code rules, and yesterday those rules came into existence in Uttarakhand. So Uttarakhand became the first state in India to implement Uniform Civil Code as per the Constitution of India. Under the directive principles only, Uniform Civil Code is described. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കോർട്ട് ഓഫ് ലോയിൽ പോയി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിലോ സുപ്രീം കോർട്ടിലോ പോയി അതിനെ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് there is a constitutional remedy to impose fundamental rights through Supreme Court and High Court. That is Article 32 of Indian Constitution. If your fundamental rights is violated, you can approach the Supreme Court or High Court for getting back your fundamental rights through എന്താ പറയുന്ന റിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതുവഴി 5 റിറ്റ്സ് മെയിൻലി ഉള്ളത്. അതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. പിന്നീട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, മാൻഡമസ്, പ്രൊഹിബിഷൻ, സെർഷ്യോറി, കോവാറണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ. Then another very important news. Modi speaks to Trump on phone, says committed to a trusted partnership. So after Donald Trump became the president of USA, Narendra Modi yesterday telephoned him and talked to him about various issues.
Trump and Modi is having a very cordial personal relationship also in his first presidency, and Trump's first presidency during 2017 to 21 also. That personal chemistry was on full display in all the meetings they attended together. Appo ipo in his inauguration as president of USA for the second time, India sent External Affairs Minister Jaishankar as our representative. Modi directly didn't attend that inauguration ceremony. So White House yesterday confirmed that Donald Trump invited Narendra Modi to USA to have a meeting with him. Okay, so that will also materialize in the immediate future itself. അതാണ് പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതില് വേറെ ഒന്നും അതിൽ പറയാമല്ലോ. എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്ലസന്ററീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ല വേറെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പെക്സ് കോർട്ട് റിലീഫ് ഫോർ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇൻ സനാതന ധർമ്മ റോ. അത് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഈസ് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് തമിഴ്നാടു. He made some remarks about Sanatana Dharma during, I think, 2023 and 24 long and some cases were registered against him for initiating hatred among various sections of the society. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി എന്തൊക്കെയോ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഇളവുകൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതാണ്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. Adishi, Delhi chief minister's photo is also depicted in today's Hindu newspaper in the front page itself, because Delhi is going to election on February 5th, and the result will be published on February 8th. സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർണാടകത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സിദ്ധരാമയ്യക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എതിരെ കുറെ സ്വത്ത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കേസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഹൈക്കോർട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇ ഡി കേസ്. ഇ ഡി മീൻസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ ഈ പേജിൽ വേറെ ന്യൂസുകള് വേറെ ഒരു ന്യൂസും ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള. ബാക്കി ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. മോഹൻ ടു ഹെഡ് ISRO's liquid propulsion systems unit in Kerala. ISRO has one unit, liquid propulsion system center, that is in Valiyamala, Thiruvananthapuram. So V Narayanan was the director of ISRO's liquid propulsion system center, but currently V Narayanan got elevated as the chairman of ISRO and Space Secretary of India. That's why there is a vacancy. There was a vacancy in liquid propulsion system center director's position. That vacancy was filled by M. Mohan. M. Mohan is a very senior scientist in ISRO. He is a Keralite. He is from Aleppi. So അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ this is also a very important news. Aero India show. Aero India show is being held at Yelahanka, Bengaluru every year. Yelahanka, Bengaluru is the permanent venue of Aero Show India. Aero Show India. This year also, Yelahanka, Bengaluru is going to witness Aero Show India. So in Aero India this year, the maximum participation will be from France and the US in second spot. French defense, French aircraft manufacturers like Dassault Aviation, Safran, Thales, etc. will showcase their newly built planes in the Aero Show India. ഇതില് Dassault Aviationന്റെ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റാഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ US-ന്റെ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ, ബോയിങ്, GE ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ റഷ്യ, ബ്രിട്ടൻ ഇവരെല്ലാരും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അറൌണ്ട് 15 countries are going to participate in our Aero India show this year. This is happening under Defense Ministry. So Defense Minister of Indiaയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവിടെ കാണാം അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അതിലല്ല, ആ പരിപാടി ആയില്ല അതൊരിക്കും. ആ പരിപാടി ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, എയ്റോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്.
But Donald Trump, after coming to power in USA, he started deportation of illegal migrants to various countries. India is also going to face the heat of Donald Trump's policies like these anti-immigration policies. India will also feel that problem. Okay, because a lot of Indians are staying there. Some of them are undocumented Indians. Currently, he is sending illegal immigrants to Mexico, Colombia-like countries in their military planes in many of the cases. US-ന്റെ military planesലാണ് അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ illegal immigrants-നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So, Colombia recently rejected ഈ ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസിന്റെ പ്ലെയിൻ അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു. കൊളംബിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് പേരെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാണ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ is the president of Colombia and capital of Colombia is Bogota. ഹരി അനുജാണ് അനുജ. ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കടാ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കും. പ്രൊമോ കോഡില്ലേ? ഓക്കെ. ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ് ചെയ്യട്ടെ, ക്ലാസ് എൻ്റെ വിളിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോ പക്ഷേ അവസാനം ഈ കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ ഇങ്ങനെ ഈ ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസിനെ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലെയിനിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിച്ചെങ്കിലും US-ന്റെ ത്രെട്ടില് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. US-ന്റെ ത്രെട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രംപ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് US would impose a 25% tariff on all Colombian goods which would be raised to 50%. That was his immediate threat against all Colombian goods. USA will impose 25% tariff. That will later increase to 50%. That was the first threat by Donald Trump against Colombia for their decision to not allow these illegal immigrants to land in their country. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറ്റ് എക്കണോമിക് സാങ്ഷൻസും എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തും എന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഈ ഭീഷണി അവർ വീണുപോയി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും അല്ല, ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് അറൌണ്ട് $53.5 billion. സോ അമേരിക്ക ഈസ് എ വെരി ബിഗ് trading partner of Colombia. So if Trump imposes such kind of tariff, then that will directly affect the economy of Colombia and they will face severe consequences. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവസാനം വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. അതുമാത്രമല്ല, US അവരുടെ ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ണറുമാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം മിസ്റ്റർ പെട്രോ ബാക്ക് ട്രാക്ട് ആൻഡ് അഗ്രീഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് said was all its terms എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ട്രംപിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക്. അവരൊരു രീതിയിലും ഒരു കൺസെൻസസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും തയ്യാറല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട്. അവരുടെ വില്ല് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം വർക്ക്ഔട്ട് ആവും, എസ്പെഷ്യലി ടു കൺട്രീസ് അറൌണ്ട് USA ആൻഡ് because all those countries are heavily dependent on USA in many economic fronts like trade and all. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. പക്ഷേ അത് ലോങ്ങർ റണ്ണിൽ US-ന് അലയൻസ് മേക്കിങ്ങിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അത് മാത്രമല്ല, the treatment meted out by US on all these illegal migrants, that is also very bad. Anti-humane ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്. They are being handcuffed, they are not being provided proper water facilities, toilet facilities, etc. All those kinds of complaints are there, and Brazilian government already officially raised these issues with the US government. അവരുടെ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്റി ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൺസെൻസസ് ബേസിൽ ഒരു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റുകളായിട്ട് ഒരു ടോക്സ് ഒക്കെ നടത്തി ഇവരുടെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ളൊരു നടപടിക്കൊന്നും ട്രംപ് മുതിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ US അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുതിരുന്നില്ല. But what Trump and US government is doing is
not wrong according to them. Um, Yesterday also I told you all these people are illegal immigrants to that country. Around 1.5 crore people are illegally staying in USA. So if USA doesn't want to give them the citizenship, it is their right only, you know. If some Bangladesh illegal immigrants come to our country, we are not ready to accept them. Even Rohingyas are refugees from Myanmar. The Rohingya Muslims faced religious persecution in Myanmar because they are religious minority in Myanmar. They fled to different parts of the world, and mainly they went to Bangladesh because they were Bangladeshi origin Muslims. Some of them came to India for shelter, but India is very much hostile to Rohingya Muslims. India is not ready to accept them or even provide them based on provide them shelter based on refugee convention of UN. India is not a signatory of refugee convention of UN. So if India is meeting out such kind of എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് മറ്റുള്ള ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ US is also having the same right to deport all these illegal immigrants because the country of USA belongs to US citizens only, no? അപ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, ഇനി വൈഡ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഡഡ് in Australia last Sunday. Australian Open is the first Grand Slam tennis tournament happening in a calendar year. So as expected, the male tennis crown was won by world number one tennis player Jannik Sinner. He is from Italy. He defeated Alexander Zverev of Germany. In female section, ഫീമെയിൽ സെക്ഷനിൽ ജയിച്ചത് ആരായിരുന്നു? അവരുടെ പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണണം. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞാണ്. ഫീമെയിൽ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തത് മാഡിസൺ കീ won the female title. She's a US citizen. She defeated world number one player Ariana Sabalenka. So in the female section, there was a result which was quite unexpected. Everyone thought either Ariana Sabalenka or Iga Swiatek, she's the world number 2 player, will win this Australian Tennis Open title, but she won. Madison Key won quite unexpectedly. പക്ഷേ പുരുഷന്മാരുടെ ടൈറ്റിൽ ജാനിക് സിന്നർ തന്നെ വിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും കരുതി, because he is the current best player in the world. He is the current number 1 player also. He won many tournaments during the last calendar year 2024. So he is extending that form to 2025 also. But he is facing a very big threat of ban from the tennis for at least some period because of the doping incident happened in 2024. അദ്ദേഹത്തിന് ചില എക്സെപ്ഷൻസ് കിട്ടിയോണ്ടാണ് കളി. ഡോപ്പിംഗ് മീൻസ് സ്പോർട്സിൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പിൾസിൽ എന്തോ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തതിന്റെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ പിന്നീട് വാഡ മീൻസ് വേൾഡ് ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി, അവരാണ് ഈ ഡോപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വേൾഡ് ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി അവരുടെ ഒരു അപ്പീൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇഫ് വാഡ prevails in that appeal, then Jannik Sinner will be in trouble. He will be banned from tennis for some time. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പുരുഷ ടെന്നീസിൽ ജാനിക് സിന്നറിന്റെ ഡോമിനൻസ് അവിടെ കഴിയും. കാർലോസ് അൽക്കാരസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ചലഞ്ചർ ഓഫ് ജാനിക് സിന്നർ. കാർലോസ് അൽക്കാരസ്, he is a Spaniard. He is from the land of റാഫേൽ നദാൽ. പുരുഷ ടെന്നീസിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാർലോസ് അൽക്കാരസ്, ജാനിക് സിന്നർ ആൻഡ് ഡാനിൽ മെഡ്വദേവ്. Then there is one more player, Alexander Zverev. These 4 players are trying to gain supremacy after the exit of big 3 from the tennis scene. Big 3 means Roger Federer, Rafael Nadal, both of them retired, and the third one is Novak Djokovic. He is on the verge of retirement. So ആ ബിഗ് 3 പോകുമ്പോൾ ഈ 4 players തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരം പറയുന്നത് പുരുഷ ടെന്നീസിൽ. ഡാനിൽ മെഡ്വദേവ്, ജാനിക് സിന്നർ, അലക്സാണ്ടർ സെവരേവ് ആൻഡ് കാർലോസ് അൽക്കാരസ്. വനിതാ ടെന്നീസിൽ സംവാട്ട്
a dominance is being maintained by the world number 1 and number 2 players, Ariana Sabalenka and Iga Swiatek. Currently, Madison Key won this Australian Open tennis tournament, but ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യാന സബലങ്ക, ഇഗ സ്വിയാടെക്കും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഹോമിയോപ്പതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട, ഹോമിയോപ്പതി അറിയാമല്ലോ, ഹോമിയോപ്പതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയോ. ഇതിപ്പോ ദ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ആസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്. ദ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ആസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ February 1st അവർ ന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്. അവർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ വിൽ പ്രസന്റ് the budget for the year 2025-2026 in the Lok Sabha. So people are having a lot of expectation regarding our new budget, especially our economy is slowing down. Stock markets are crashing during the last 1 or 2 months. So we need economic revival to keep the tag of world's fastest growing economy. So people are waiting with expectation that our budget will be having some very good measures to boost our economy and all. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവരിപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ PM സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജലി യോജന. യു ഓൾ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് PM സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജലി യോജന. അത് റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കീമാണ്. നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ മിഷൻ, പിന്നീട് viability gap funding for wind energy. These all are the initiatives in the past budgets, especially the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana is a path-breaking initiative in the last budget to increase the coverage of rooftop solar plants. അപ്പോൾ അത് വലിയ സക്സസും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് 2 to 3 ബഡ്ജറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇയർ ഓൾസോ ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ്, ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഷുഡ് ഗീവ് ദാറ്റ് മച്ച് ത്രസ്റ്റ് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമൊക്കെ. അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് സീറോ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നീട് ഒരു പാത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ. നെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ എമിഷനും കാർബൺ അബ്സോർപ്ഷനും സീറോ ആവണം. അത് 2070 ആണ് നമ്മൾ അതിന് വെച്ചേക്കുന്ന ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രിമെന്റിൽ INDC എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, ഇന്റൻഡഡ് നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. INDC is intended national determined contributions. What is Paris Climate Agreement? According to Paris Climate Agreement, the temperature rise of this globe should be restricted within 1.5 degrees Celsius as compared to the pre-industrial era. By 2100 ആകുമ്പോൾ 1.5 degrees Celsius കൂടാൻ പാടില്ല pre-industrial era ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. For that, each and every country has to contribute. That contribution is known as INDC, Intended National Determined Contributions. അതിനൊരു ഇന്റരിം ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2030 ആണ്. ബൈ 2030 each and every country should achieve some portion of their INDC, International Determined Contribution. അപ്പൊ അവര് 2030 അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ശ്രദ്ധ വരുത്തണം. അപ്പൊ ഇതിൽ PM സൂര്യഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജനയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ 1.45 crore രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഇപ്പൊ ആ സ്കീമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 6.34 lakh ഇൻസ്റ്റലേഷനെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടതിന്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ PLI സ്കീം നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം. പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം ഈസ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻസെന്റീവ് for manufacturing industries from various sectors. അപ്പോൾ അതിൽ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെൽസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിന് PLI സ്കീമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് കൂട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ എയിം ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 500 gigawatt ഓഫ് സോളാർ പവർ, 500 gigawatt ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ പവർ, നോട്ട് ഓൺലി സോളാർ പവർ ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്രം ഓൾ ദ റിന്യൂവബിൾ സെക്ടേഴ്സ്. We should produce 500 gigawatt of solar power, renewable power by 2030. അപ്പൊ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെല്ലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം സോളാർ
ഫോട്ടോവോൾട്ടൈക് സെൽസിന്റെ 40% ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാക്സിമം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അതപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഫോർ എൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് അതിൽ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റെയിൽവേയുടെ ലാൻഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലാൻഡ് ബാങ്ക് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് റെയിൽവേ. അപ്പൊ റെയിൽവേയുടെ ലാൻഡിൽ മര്യാദയ്ക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ 5 GW സോളാർ പവർ അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്, അതുപോലെ വിൻഡ് പവറും ഒക്കെ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എ വെരി ബിഗ് പ്രോബ്ലം, എസ്പെഷ്യലി MSME ഇൻഡസ്ട്രി. MSME ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫ്രം January 1st, 2026 onwards, European Union is going to implement CBAM. CBAM means Carbon Border Adjustment Mechanism. Carbon Border Adjustment Mechanism. This Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, is going to be implemented by European Union from January 1st, 2026 onwards. What is this Carbon Border Adjustment Mechanism? മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ MSME industry is the backbone of India's industrial sector. So they are exporting a lot of products to different nations. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പല MSME ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പലതും ഈ കാർബൺ ടാർഗറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കാർബൺ എമിഷനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ആ പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ. But many of our companies are not restricting to those carbon emission standards of European Union, USA, etc. If India or any other country in the world is not adhering to the carbon emission standards of European Union, then the products of such kinds of companies will face some additional tariff when the product is entering the border of European Union countries. European Union ബോർഡർ കടന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ആ പ്രോഡക്ട്സ് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം അഡീഷണൽ താരിഫ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്താ, അവർ കാർബൺ എമിഷൻ നോംസ് കീപ്പ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസിന് അത് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തും. അറൌണ്ട് $8 ബില്യൺ അങ്ങാണ്ട് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് MSME ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് $8 ബില്യൺ. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കാർബൺ എമിഷനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പ് എസ്പെഷ്യലി MSME ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ അംബാനിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ അല്ല ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ്, ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ GST കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, നല്ലൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നാവിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചസ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം. നാവിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചസ് ഇൻ ശ്രീലങ്ക എന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം. അത് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി ഇന്ത്യസ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി ആണ്. അപ്പം അവിടെ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് ശ്രീലങ്ക faced some biggest financial crisis. They became defaulter of some debt repayment on all because their entire foreign exchange reserve got dissipated. There were many reasons for that. Out of them, the first and foremost reason was the lack of tourists they faced after COVID. Because of COVID restrictions, they didn't get any tourists from international countries. Another thing is that due to security reasons also, because in 2019 Easter time, some Christian churches were targeted by Islamic terrorists, and many people were killed in those attacks. After that, due to security reasons, people from different nations avoided visiting Sri Lanka. With that, COVID also came. So the tourist footfall to Sri Lanka drastically reduced. Sri Lanka's biggest revenue is tourism. So they lost that money during that COVID period. Second one is tea industry. Tea industries are also very important source of income for Sri Lankans. During the time of COVID,
they faced big hurdles to send their tea products to other countries. That also affected their foreign exchange reserve. Then another problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ debt trap of China. China came and made some big projects in Sri Lanka, port projects, then airport project, etc. They charged exorbitant amount of interest from Sri Lanka for implementing those projects. So that debt service obligation became a big headache for Sri Lanka, because those projects being built by China in Sri Lanka was not profitable and not creating enough income from them for paying back this debt to China. So that debt service ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറി, ഡെറ്റ് ട്രാപ്പ് ആയിട്ട് മാറി. All these problems together landed Sri Lanka in a very big economic crisis. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് India gave them $4 billion. IMF, International Monetary Fund, gave them $3 billion. പിന്നെ ശ്രീലങ്കയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ശ്രീലങ്ക നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇതൊക്കെ എക്കോണമിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. നൗ ശ്രീലങ്കൻ എക്കോണമി സ്റ്റെബിലൈസിങ്. അപ്പോഴും ശ്രീലങ്കൻ എക്കോണമി ഈസ് ഫേസിങ് സം പ്രോബ്ലംസ്. അവിടുത്തെ മേജർ ടാലന്റ് പൂളൊക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു, അവര് ജോലി തേടി പോകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഡെറ്റ് സർവീസിങ്ങിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വലിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് പൈസ കൊടുത്തു തീർക്കാണ്ട് അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഡെറ്റ് ബേർഡനിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന അനുരാഗ് കുമാര ദിസ്നായക ഗവൺമെന്റ്, ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 150 MPs ഓഫ് Sri Lanka is first time MPs. So they are not having enough experience in policy making and all. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ they cannot steer the economy out of the blues. That is another problem. പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാല് അവിടുത്തെ പല ബിഗ് കമ്പനീസ്, ഇപ്പൊ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിലോൺ പെട്രോളിയം പോലുള്ള കമ്പനീസ് ആർ അണ്ടർ ഗവൺമെന്റ്. ആൻഡ് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ്, അപ്പൊ അവര് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. സോ സം ഓഫ് ദീസ് കമ്പനീസ് ഷുഡ് ബി പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് പേയിങ് ഓർ സ്പെൻഡിങ് പബ്ലിക് മണി ഓൺ ദീസ് കമ്പനീസ്. അതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയെ ഈ ഡെറ്റ് ക്രൈസിസിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി. പിന്നെ ഇന്ത്യയെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി നേഷനാണ്. ഇന്ത്യ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ത്യക്ക് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റും ചൈനയുടെ ശ്രീലങ്കയിൽ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ശ്രീലങ്കക്കാരെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം, ശ്രീലങ്ക ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി ഫോർ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുമ്പോഴും ശ്രീലങ്ക ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യയുടെയും കൂടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നാഷണൽ ന്യൂസ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാഷണൽ ന്യൂസ് പേജില് JPC Joint Parliamentary Committee of Waqf Bill rejected all the amendments by opposition parties, and Waqf Amendment Bill 2024 is going to Rajya Sabha soon, because this JPC will soon clear the Waqf Amendment Bill 2024. അപ്പോൾ അത് പാർലമെന്റിൽ ഒരുപക്ഷെ പാസ്സായേക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് യെസ്റ്റർഡേ, നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിന്റെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായില്ല പ്രഭവോ സുബിയാന്ത് വന്നപ്പെടുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ told you that is a mistake in Hindu editorial, because naval chief of Indonesia came to India and he visited BrahMos missile production facility and held extensive discussions with the CEO of BrahMos Aerospace Limited. That all those things yesterday I discussed in today's Hindu newspaper. That news is featured very prominently, and you can see this is Indonesian naval chief, and he visited India's Chief of Defence Staff also. Who is the Chief of Defence Staff of India? That you should understand, that you should study. General Anil Chauhan. General Anil Chauhan is the Chief of Defence Staff of India. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ പറയാനില്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പേജിലെ ഫുൾ ന്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസുകളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ
ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, there is a new disease spreading in Pune. ന്യൂ അല്ല, പണ്ടേ ഉള്ളത് തന്നെ, പക്ഷെ അത് വളരെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. ഗുലൈൻ ബാരെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വരുന്നത്. GUILLAIN ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മളുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാലിസിസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറൌണ്ട് 70 പേഷ്യൻസ് ഇപ്പം പൂനെയിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. അത് വളരെ പാനിക് ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒഫീഷ്യൽസിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ MGNREGS ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ്. കോൺഗ്രസ് ലീഡറൊക്കെ ഈ MGNREGS മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് MGNREGS സ്കീം ഈസ് ഫേസിങ് സിവിയർ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടൊരു കാര്യം. പിന്നെ മഹാകുംഭമേള ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രയാഗ്രാജ്. എവറിഡേ news related to Mahakumbh is there in the Hindu newspaper. Today also you can see our Home Minister Amit Shah took holy dip during Mahakumbh religious congregation in Prayagraj. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം. പിന്നെ ഇതില് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ പേരുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് നംദഫ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഈസ്റ്റേൺ അത് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നംഫദ നാഷണൽ പാർക്ക്, NAMPHAD, നംഫദ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ദ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നംഫദ. വെർ ഈസ് ഇറ്റ് ലോക്കേറ്റഡ്? അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് സിക്കിമിൽ ഒരു ഫ്ലഡിൽ ഒലിച്ചുപോയ ടീസ്റ്റ 3 ഡാം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടീസ്റ്റ 3 ഡാം സിക്കിമിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒലിച്ചു പോയതാണത്. അപ്പൊ അത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത് ടീസ്റ്റ റിവറിലാണ് ആ ഡാം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ടീസ്റ്റ ഡാം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് ടീസ്റ്റ. There is a Teesta river water sharing agreement also between India and Bangladesh, but it could not India could not implement that Teesta river water sharing agreement between India and Bangladesh because of the strong and fierce opposition from Mamata Banerjee, West Bengal Chief Minister. They are objecting that water sharing agreement between India and Bangladesh. പിന്നെ മാധബി പുരി ബുച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ സെബി ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്റർ, സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ മാധബി പുരി ബുച്ച് അവരുടെ ടേം ഇന്ത്യ പോകുന്ന അവരുടെ സക്സസറിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂസ് ആണ്. സോ മാധബി പുരി ബുച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ ചീഫ് ഓഫ് സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഷീ ഹാസ് എ ടേം ഓഫ് 3 years and her term is going to end in February. So after that a new SEBI chief will come into effect. Okay. പിന്നെ RBIയുടെ ഗവർണറുടെ ഫോട്ടോയും കാണാം. RBIയുടെ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര. RBIയുടെ ഗവർണർ ആരാണ്? സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് RBIയുടെ ഗവർണർ. പിന്നെന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പേജിലുള്ള. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഗാസയിൽ ട്രൂസ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗാസയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ന്യൂസ് കാണാം. പിന്നെ കൊളംബിയയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കൊളംബിയ റെഡി ടു ടേക്ക് ബാക്ക് സിറ്റിസൺസ്. ആദ്യം അവർ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ. അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഡെൻമാർക്ക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് കാണാം. Recently Denmark is in news mainly because of the fact that Greenland is being controlled by Denmark. Greenland is being controlled by or ruled by Denmark, but recently Donald Trump, US president, stated that he will take back Greenland from Denmark. That statement itself made some panic among the Nordic nations. Nordic nations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻമാർക്കും സ്വീഡനും ഐസ്ലാൻഡും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ്, ഫിൻലാൻഡും ഒക്കെ ചേർന്നത്. അപ്പൊ ഡെൻമാർക്കിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സൺ ആണ്. അതൊരു ഫീമെയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സൺ. മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സൺ, ഡെൻമാർക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ് കോപ്പൻഹേഗൻ.
പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ICC മെൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ, ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽസ് മെയിൽ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ മെയിൽ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ജസ്പ്രീത് ബുംറ. ഇനി വൺ ഡേയില് ഫീമെയിൽ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഇന്ത്യയുടെ സ്മൃതി മന്ദാന. അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചോളാം. സ്മൃതി മന്ദാന ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ വൺ ഡേ ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആൻഡ് മെയിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഈസ് ജസ്പ്രീത് ബുംറ. അവർ രണ്ടുപേർക്കും അവാർഡ് കിട്ടി ICCയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ. പിന്നെ രഞ്ജി ട്രോഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.